जय श्री कृष्ण मित्रों। आज एकादशीनी साथे द्वादशीनो शुभ संयोग होवाथी वाघ बारस आजे ज उजववामां आवशे। आवतीकाले धनतेरस मनाववामां आवशे। धननी देवी माता लक्ष्मीनी पूजा करवामां आवशे। आजे भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी अने गौ मातानी पूजा एक ज साथे करवानी रहेशे। आजे वाघ बारस के जेने गोवत्स द्वादशी, वसु बारस, पोड़ा बारस, नंदीनी व्रत वगैरे नामथी ओळखाय छे। वाघ बारस जेनो मूळ शब्द छे वाक बारस। वाक एटले वाणी। आपणी वाणीथी कोईनी लागणी न दुभाय ए माटे आजे वाणीनी देवी माता सरस्वतीनी पूजा करवामां आवे छे। आजना दिवसे गौ मातानी पूजा कराती होवाथी आ द्वादशीने गो द्वादशी कहेवाय छे। आ दिवसे प्रदोष काल में गाय अने वाछरडानी पूजा करवानुं महात्म्य छे। आपणा शास्त्रों में कह्युं छे के वाघ बारसना दिवसे गाय अने वाछरडानी पूजा करवाथी संतान सुखनी प्राप्ति थाय छे। बाळकोने सारुं आरोग्य अने लांबी आयुष्य प्रदान थाय छे। जे महिलाओ आजे गौ मातानी पूजा करे छे तेमनो परिवार समृद्ध रहे छे। गाय माता ने घरनी बनावेली रोटली में गोळनो गांगडो मूकीने रोटली खवराववाथी माता लक्ष्मी प्रसन्न थाय छे। तेना घर में अन्न अने धननी खोट क्यारेय नथी रहेती। मां लक्ष्मी तेना घर में स्थायी निवास करे छे। ते परिवार में क्यारेय कोईनुं अकाळ मृत्यु नथी थतुं। गाय माता में 33 करोड़ देवता छे। आथी आज गाय अने वाछरडानी पूजा करवाथी बधा ज देवी देवता प्रसन्न थाय छे। जाणता अजाणता थयेला दरेक पाप दूर थाय छे। मित्रों, पहलाना समय में आपना वडवाओ ज्यारे जमवा बेसता त्यारे गाय माताने नीरण पाणी करीने पछी जमवा बेसता। गाय मातानी सेवा करवाथी भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न थाय छे। भगवान श्री कृष्ण ने गायो अत्यंत प्रिय हती। तेमणे श्री कृष्ण अवतार में गायोनी खूब सेवा करी हती। आथी जो आपणे पण गाय मातानी सेवा पूजा करीए तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न थाय छे। तेनी प्रसन्नताथी जीवन में सुख समृद्धि आवे छे, वैभव आवे छे। आम वाघ बारसना दिवसे गाय मातानी पूजा शा माटे करवामां आवे छे, आ दिवसे कया उपायो करवामां आवे छे तथा वाघ बारसना दिवसे सांभळवामां आवती माता लक्ष्मी अने गाय मातानी कथा आपणे आ विडियो में सांभळशुं। जो आपने विडियो पसंद आवे तो लाइक, शेर, कॉमेंट करी चेनल पर जो नवा छो तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां बेल आइकन प्रेस करी देजो। धन्यवाद। तो मित्रों, हवे सांभळीए वाघ बारसनुं शुं छे महात्म्य तथा आ दिवसे सांभळवामां आवती गाय माता अने माता लक्ष्मीनी कथा। बोलो गाय मातानी जय, बोलो माता लक्ष्मीनी जय। गुजराती पंचांग मुजब आसो वद बारस एटले वाघ बारस, जेने वसु बारस के वाक बारस पण कहेवाय छे। आ दिवसे वाणीनी देवी मां सरस्वतीनी पूजा कराय छे। आथी आ बारसने वाक बारस कहेवाय छे। आ दिवसे गोवत्स बारस व्रत करवामां आवे छे। एक प्रचलित कथा अनुसार अमृतनी प्राप्ति अर्थे देवो अने दानवोए समुद्र मंथन कर्यो। तेमांथी अनेकविध रत्नोनी प्राप्ति थई, साथे कामधेनुनुं पण प्रागट्य थयुं। समुद्र मंथनमांथी गायनुं प्रागट्य थयुं ते दिवस एटले आसो वद बारसनो दिवस हतो। आ दिवस ए गौ मातानो प्रागट्य दिवस मनाय छे। आथी आ दिवसने वसु बारस तेमज गोवत्स द्वादशी तरीके ओळखाय छे। आथी ज आ दिवसे गाय अने तेना वाछरडानी पूजा कराय छे। भविष्य पुराण में कह्युं छे के गाय ए माता लक्ष्मीनुं स्वरूप छे। गायनी आँख में सूर्य चंद्र, मुख में रुद्र, गळा में विष्णु, शरीर में बधा ज देवी देवता अने पाछळना भाग में ब्रह्मानो वास होय छे। आथी आ दिवसे गाय अने वाछरडानी पूजा करवाथी लक्ष्मीजी सहित बधा ज देवी देवतानी पूजा कर्यानुं फळ प्राप्त थाय छे। बधा ज देवी देवतानी कृपा प्रसन्नता प्राप्त थाय छे। आ दिवसे गाय वाछरडानी पूजा करवाथी परिवारनी सुख समृद्धि में वधारो थाय छे। निरोगी जीवन अने लांबी आयुष्यनी प्राप्ति थाय छे। निसंतान स्त्री जो आजना दिवसे गाय अने वाछरडानी पूजा करे तो तेने संतान सुख प्राप्त थाय छे। पुराणों में कह्युं छे के आ दिवसे जे घरनी महिला गौ मातानी पूजा करे छे तेमनो परिवार समृद्ध रहे छे। आथी आ दिवसे गाय मातानी पूजा करी गायने रोटली, लीलू घास खवराववा, आ रीते संतुष्ट करवाथी मां लक्ष्मीनी प्रसन्नता प्राप्त थाय छे। तेना परिवार में सुख समृद्धि वंशनो वेलो वधे छे। परिवार में क्यारे अकाळ मृत्यु थतुं नथी।
જો ગાય માતાની પૂજા ન કરી શકાય તો આ દિવસે ચાંદી કે માટીની અથવા છાણમાંથી બનેલી ગાય વાછરડાની પણ પૂજા કરાય છે. વાઘ બારસને વાઘ બારસ પણ કહેવાય છે. વાકનો અર્થ થાય છે વાણી. વાક બારસ એ દેવી સરસ્વતીના પૂજનનો અવસર. આ દિવસે દેવી સરસ્વતીની પૂજા કરવાથી શુદ્ધ અને શુભ વાણીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. કહેવાય છે કે આ દિવસે દેવી સરસ્વતીની પૂજા કરવાથી તે વ્યક્તિની વાણી લોકોને પ્રિય બને છે. વાઘ બારસના દિવસથી જ ઉંબરા પૂજનની પરંપરા છે, જે નૂતન વર્ષ સુધી નિત્ય ઉંબરા પૂજન કરાય છે, જે કરવાથી ઘરમાં મંગલતા, શુભતા અને સમૃદ્ધિ લાવે છે. વાઘ બારસના દિવસે વેપારીઓ માટે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે. આ દિવસે આખા વર્ષ દરમિયાન થયેલા લોકો સાથે કરેલા નાણાકીય વ્યવહારો સ્પષ્ટ કરે છે અને જૂના વર્ષનો તમામ હિસાબ ચૂકતે કરે છે. ત્યાર પછી ધનતેરસના દિવસે નવા ચોપડાનું પૂજન કરી નવા વ્યવહારોની શરૂઆત કરે છે. આ દિવસ એ વેપારીઓ માટેનો જૂનો હિસાબ કિતાબ ચૂકતે કરવાનો ઉત્તમ દિવસ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એમના ઉપદેશમાં કહ્યું છે કે સંસારમાં જો મને શોધવો હોય તો એવી જગ્યાએ ભાળજો કે જ્યાં બહુ બધી ગાયો હોય, કારણ કે મને ગાયો સાથે વિચરવું અને નિવાસ કરવો અતિ પ્રિય છે. સમસ્ત દેવી દેવતાઓનો વાસ ગાયોમાં રહેલો છે. આથી આ દિવસે ગાય માતાની પૂજા કરી સમસ્ત દેવી દેવતાની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવાનો શુભ દિવસ એટલે વાઘ બારસ. તો મિત્રો, આ હતું વાઘ બારસનું મહાત્મ્ય. હવે સાંભળીએ ગૌ પૂજાનો મહિમા અને તેની સુંદર કથા વાર્તા. મિત્રો, આસો માસની વદ પક્ષની દ્વાદશી એટલે વાઘ બારસ. આ દિવસે ગૌ માતાનું પૂજન, ગૌ સેવા વગેરે કરવું. ગાય માતા એ પૃથ્વી પરની કામકેનું કહેવાય છે. આ પરમ પવિત્ર દિવસે ગૌ માતાને અલંકારોથી અલંકૃત કરી એમને ભરપેટ ભોજન કરાવવું, તેમની પૂજન વિધિ કરવી, આરતી ઉતારવી, કારણ કે પૃથ્વી પર માતૃશક્તિનું પ્રત્યક્ષ રૂપ ગાય માતા છે. વેદો અને પુરાણોમાં પણ ગૌ સેવા, ગૌ પૂજા અને ગાય માતાના મહાત્મ્યનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. શ્રી હરિએ વિશ્વનું પાલન કરનાર યજ્ઞ પુરુષની મુખ્ય સહાયિકાના રૂપમાં ગૌ શક્તિનું સર્જન કર્યું છે. વ્રત વિધિ વિધાન દરમિયાન તથા યજ્ઞની સંપૂર્ણ ક્રિયાઓમાં ગાય માતાનું દૂધ, દહીં, ઘી વગેરે અનિવાર્ય ગણાય છે. આવો મહિમા છે ગૌ પૂજાનો અને તેમની સેવાનો. ગૌ માતાની કથા આ પ્રમાણે છે. એક વખત લક્ષ્મીજી અતિ મનોહર રૂપ ધારણ કરી અને સુંદર વસ્ત્ર અલંકારો પરિધાન કરી ગાયોના સમુદાયમાં આવી પહોંચ્યા. આ મહાદેવીનું દેવાંશી રૂપ અને કમનીય સૌંદર્ય નિહાળી ગાય માતાઓ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ ગઈ કે આ સ્વરૂપવાન સ્ત્રી કોણ હશે. તે જાણવાની ગૌ માતાઓને ઈચ્છા થઈ. આથી તેમની ઓળખાણ પૂછી. ગાય માતાઓ, તમારું કલ્યાણ થાવો. સમગ્ર વિશ્વ મને લક્ષ્મી તરીકે ઓળખે છે. જગતના સર્વે લોકો મને ચાહે છે. જેના ઘરમાં હું પ્રવેશ કરતી નથી તે દરિદ્ર કહેવાય છે. માનવ જાત મને ઝંખે છે, મારી પૂજા કરે છે. દૈત્યોએ મારો તિરસ્કાર કર્યો, તેથી મેં દૈત્યોને તજી દીધા. તેથી તેમની અવગતિ થઈ. ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓને મેં ઐશ્વર્ય આપ્યું છે, તેથી તેઓ સુખ વૈભવ ભોગવી રહ્યા છે. ધર્મ, અર્થ અને કામ મારા સહયોગથી સુખ આપવાવાળા થઈ શકે છે. મારો એવો પ્રભાવ છે, માટે હું તમારા સુંદર શરીરમાં સદા નિવાસ કરવા ચાહું છું. એટલા માટે હું તમારી પાસે આવીને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે ગાય માતાઓ મારો આશ્રય ગ્રહણ કરો, જેથી તમે શ્રી સંપન્ન થઈ શકો. ગાય માતાઓએ લક્ષ્મીજીને કહ્યું, હે દેવી, તમારી વાત તો ઠીક છે, પરંતુ અમે એવું સાંભળ્યું છે કે તમે બહુ જ ચંચળ છો, ક્યાંય પણ સ્થિર થઈને રહેતા નથી, માટે અમારે તમારો આશ્રય ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા નથી. લક્ષ્મીજી ગાય માતાના શબ્દો સાંભળીને ત્યાં જ ઊભા રહ્યા. એમને અડગ ઊભેલા જોઈને ગાય માતાઓએ કહ્યું કે દેવી, તમે તમારી ઈચ્છા હોય ત્યાં જઈ શકો છો. અમારે તમારું કોઈ કામ નથી. અમારા શરીર તો સ્વભાવથી જ સુંદર અને મજબૂત છે. તમે અમને દર્શન આપી આટલી વાતચીત કરી, એટલા માટે અમે અમારી જાતને ભાગ્યશાળી માનીએ છીએ. માટે જે દેવી, હવે તમે વિદાય લઈ શકો છો. પરંતુ લક્ષ્મીજી તો અડગ રહ્યા અને દ્રઢતાપૂર્વક ગાય માતાઓને કહ્યું, હે દેવીઓ, તમે મારું અપમાન કરી રહ્યા છો. જગત પરના માનવીઓ તો માને છે કે લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે તો મોઢું ધોવા ન જવાય, પણ આ તો ઘેર બેઠા ગંગા આવી છે, માટે સ્નાન કરીને પવિત્ર થાવો, નહીં તો પસ્તાશો. હું લક્ષ્મીજી તો દેવોને પણ દુર્લભ છું અને પરમ વસ્તુ છું. મને એ નથી સમજાતું કે તમે મારો શા માટે સ્વીકાર નથી કરતા.
આજે હવે મને સમજાયું કે વગર બોલાવે કોઈની પાસે જવાથી અનાદર થાય છે. એ વાત ખરેખર સાચી છે. ગાય માતાઓએ કહ્યું, દેવી, અમે તમારો અનાદર કરતા નથી, પણ અમારે તમારી સેવાની હાલમાં જરૂર નથી, માટે તમે જઈ શકો છો. લક્ષ્મીજીએ વિનંતી કરી કહ્યું, ગાય દેવીઓ, દેવ, દાનવ, ગાંધર્વ, પિશાચ, નાગ, મનુષ્ય વગેરે બહુ જ ઉગ્ર તપસ્યા કરવાથી મારી સેવાનું અને પૂજાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. તમે મારો આ પ્રભાવ અને મારા મહિમા ઉપર ધ્યાન દો અને મારો સહર્ષ સ્વીકાર કરી લો. સમગ્ર જગતે મારો સ્વીકાર કર્યો છે અને આ ચરાચર જગતમાં મારો અનાદર કોઈ પણ કરતું નથી. ગાય માતાઓએ કહ્યું કે દેવી, અમને ક્ષમા કરો. અમે તમારું અપમાન કરતા નથી. અમે તો ફક્ત તમારો અવિકાર કરી રહ્યા છીએ, ત્યાગ કરી રહ્યા છીએ. તેનું કારણ ફક્ત એટલું જ છે કે તમારું ચિત્ત ચંચળ છે. તમે ક્યાંય સ્થિર રહી શકતા નથી. માટે હે દેવી, અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે જ્યાં જવા ઈચ્છતા હો ત્યાં જઈ શકો છો. લક્ષ્મીજીએ છેલ્લો પાસો ફેંકી જોયો અને કહ્યું, હે ગાય માતાઓ, હું તમારો મહિમા સારી રીતે જાણું છું. પ્રાચીન સમયમાં ભારતવાસીઓ ગાયોને જ મુખ્ય ધન ગણતા. જેની પાસે વધુ ગાયો હોય તે શ્રીમંત કહેવાતો. શાસ્ત્રો પણ એની સાક્ષી પૂરે છે. તમારી માત્ર સેવા પૂજા જ નહીં, પણ રક્ષણ અને પાલન પણ કરવામાં આવતું. તમારા શરીરમાં 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે. તમે પૂજાને યોગ્ય છો, કારણ કે દૂધ, ઘી વગેરે વિના યજ્ઞ થઈ શકતો નથી. આ ઉપરાંત ગૌવંશનું આપણા નિત્યક્રમમાં અનેક રીતે મહત્વ છે. ગૌવંશની એટલે કે બળદની શ્રમ શક્તિથી પૃથ્વી સરળતાથી ખેડી શકાય છે, જેથી ધન ધાન્ય પાકે છે. હે ગાય માતાઓ, તમારા દ્વારા યજ્ઞ ભૂમિ અને ગ્રહસ્થીના આંગણા તેમજ વાન પ્રસ્થાશ્રમ વ્યતીત કરતા સંત મહાત્માઓની કુટીરો પવિત્ર થાય છે. અરે ગાય માતાનું દાન કરવાથી વૈતરણી નદી પણ પાર કરી શકાય છે. તેમજ દાન કરીને માણસ અનેક પ્રકારના પાપોથી મુક્તિ મેળવે છે અને ગૌવંશનું સંવર્ધન કરીને સૃષ્ટિના વિસ્તારનું પુણ્ય કાર્ય કરીને પિતૃલોક તથા દેવલોકને સંતુષ્ટ કરે છે. તમારા માટે ભગવતી શ્રુતિ કહે છે, નિરપરાધ આદિતિ સ્વરૂપ ગાય માતાને ક્યારેય મરાય નહીં. તેનું તો કાળજીપૂર્વક જતન કરાય, સેવા પૂજા કરાય. વળી વેદોમાં પણ કહેવાયું છે કે ગાય માતાનો વધ ન કરવો જોઈએ, પરંતુ આ વાત પ્રત્યેક સમાજ સજાગ નથી. શક્તિ સ્વરૂપ ગાય માતાનો વધ કરીને સમાજ ઘોર પાપ આચરે છે. હે માતાઓ, શક્તિ સ્વરૂપ પૃથ્વીની જેમ ગાય માતા પ્રજાનું પરિપાલન કરે છે. ધરતી પ્રાણી માત્રને ધારણ કરે છે, જેને યજ્ઞ દ્વારા દેવો પોષે છે અને યજ્ઞ સ્વરૂપ કર્મ ગાય માતાએ આપેલા દ્રવ્યો વિના ફળતું નથી. આ પ્રકારે પૃથ્વી માતાની જેમ માતૃશક્તિ ગાય માતા પણ સ્વર્થા અનુપ્રેક્ષ્યા છે. ગાય માતામાં સર્વ દેવોનો વાસ છે. વાસ્તવમાં તમે અને પૃથ્વી બંને તત્વ એક જ છો. ગાયની પ્રદક્ષિણાથી પૃથ્વી પ્રદક્ષિણાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, એવું વિઘ્નરાજ ગણપતિ અને કાર્તિકેયની કથાથી સ્પષ્ટ થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલામાં ગૌચરણનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ભગવાને જાતે ગૌ પૂજા કરી છે અને ટચલી આંગળી પર ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કરીને ગોવાળિયાઓ તથા ગાયોને રક્ષણ આપ્યું હતું. ગાય પ્રત્યક્ષ દેવી છે. એના રોમ રોમમાં દેવતાઓનો વાસ હોવાથી ગાય માતાના દેહ પર પ્રહાર એ સીધો 33 કરોડ દેવતાઓ પર પ્રહાર છે. આવી પ્રશસ્તિ માત્ર હું જ નથી કરતી, પણ ધર્મ ગ્રંથો અને ધર્મચાર્યોએ કરી છે. જે ગૌ માતા, તમે તો સર્વનું જીવન છો. લક્ષ્મીજીએ ઉપરોક્ત વાર્તાલાપ ચાલુ રાખ્યો અને ઘેકુર વટ વૃક્ષ નીચે પડેલા પથ્થર પર આસન ગ્રહણ કર્યું અને કહ્યું, દેવીઓ, તમારા ઐશ્વર્યનો અને તમારા મહિમાનો કદાચ તમને પણ ખ્યાલ નહીં હોય. ગાય માતાઓ સર્વાકાન કરીને લક્ષ્મીજીને એકાગ્રપણે સાંભળી રહી. લક્ષ્મીજીએ પોતાનું વક્તવ્ય આગળ ચલાવ્યું. માતાઓ, સૃષ્ટિના નિર્માણમાં સૌપ્રથમ ગાય ઉત્પન્ન થઈ હતી, એટલે વેદ તમને અજાગ્ર કહે છે. વેદોએ તો તમારો બહુ જ મહિમા ગાયો છે. ગાય એ તો સનાતન ધર્મની કવિતા છે. ગાય આપણી માતા છે. ગાયના શરીરમાં સર્વ દેવોની સ્થિતિ દર્શાવતું પ્રસિદ્ધ ચિત્ર જોવામાં આવે છે. તે કાલ્પનિક નથી, પરંતુ અર્થવેદ અનુસાર છે. આ વિશ્વમાં જેટલી દાન આપવા યોગ્ય વસ્તુઓ છે, તે બધામાં ગાયોને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. ગાયોનું દાન કરનારાઓને ગોલોક પ્રાપ્ત થાય છે. તમે તો પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ છો, વળી વંદનીય અને પૂજનીય પણ છો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મહાન ઈષ્ટદેવ છે, પરંતુ તમે તો તેમની ઈષ્ટ દેવીઓ છો. તેમણે તો ગૌ સેવા માટે ગોપાલ શિરોમણી બનીને આ પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કર્યો છે. તેઓ પોતે પણ તમારા સેવક છે.
હે દેવીઓ, તમારા રક્ષણ માટે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના પૂર્વજ મહારાજા દિલીપ પોતાનો પ્રાણ સિંહને આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ ગાયો ચારી, ગો સેવા અને ગો પૂજા કરી. સમગ્ર વિશ્વને ગોપાલનનો, ગો સેવાનો અને ગો પૂજાનો સંદેશો આપેલો છે. હે માતાઓ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારેય પુરુષાર્થના સાધનનું મૂળ ગાય દેવતા છે. વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને સાધુ સંતોએ તમારી મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી છે. અરે ધર્મનું સૌભાગ્ય અને વૈભવ તો તમને જ આભારી છે. ભારતમાં 3 માતાઓ માનવામાં આવે છે: ગાય માતા, ગંગા માતા અને ગાયત્રી માતા. આ 3 માતાઓ ભારતવાસીઓનું જીવન છે અને 3 ઉપર દેશનું ભાવિ અવલંબિત છે. આ 3 માતાઓ ભારતના લોકોને પોષે છે, તેથી 3 પૂજનીય અને વંદનીય છે. પરંતુ આ 3માં તમારું સ્થાન ખરેખર આગવું, અનોખું, અજોડ અને અદ્વિતીય છે. લક્ષ્મીજીએ પોતાનું વક્તવ્ય ચાલુ રાખ્યું: દેવીઓ, એક અગત્યની વાત કહેવી રહી ગઈ. તમારો પ્રાણ બચવાનો સંભવ હોય ત્યાં અસત્ય બોલવામાં પાપ લાગતું નથી. અસત્ય બોલવાના પાપ કરતાં ગાયની પ્રાણ રક્ષાનું પુણ્ય અનેક ગણું વધારે હોય છે. આવો અદ્ભુત તમારો મહિમા છે. તેથી હું તમારી પાસે યાચના કરવા આવી છું કે મને તમે સ્વીકાર કરી મને આશ્રય આપો. હું તમારા શરણમાં આવી છું. તમારી સેવિકા છું એમ જાણી મને તમારી પોતાની કરી લો. તમે અન્યને આદર દેવાવાળી અને શુકનવંતી છો. તમે જો મારો ત્યાગ કરશો તો પછી સંસારમાં સર્વત્ર મારો અનાદર થવા લાગશે. હે માતાઓ, તમે મહાન સૌભાગ્યશાળીની અને સર્વનું કલ્યાણ કરવાવાળી અને સર્વને શરણ આપવાવાળી પુણ્યમયી પવિત્ર સૌભાગ્યવતીઓ છો. માટે કૃપા કરી મને બતાવો કે હું તમારા શરીરના કયા ભાગમાં રહું. કહેવાય છે કે પછી ગાય માતાઓએ તેમને પોતાના છાણ મૂત્રમાં વાસ કરવાનું જણાવતા આપણે ગૌ માતાના છાણ મૂત્રને પણ પવિત્ર ગણીને બહુમાન કરીએ છીએ. ગાય માતાઓ અને લક્ષ્મીજીના સંવાદનું તાત્પર્ય એ છે કે જે ઘરમાં ગાય હોય અને તે સુખી હોય છે તો તે ઘરના સભ્યો તન, મન અને ધનથી સુખી રહે છે. તે વેદ વાક્ય 3 કાળ માટે સત્ય કરે છે. કારણ કે ગૌ માતા એ પૃથ્વી પરની કામધેનુ કહેવાય છે. જેના છાણ મૂત્રમાં લક્ષ્મીજી વસી રહ્યા હોય તે ગૌ માતાના દૂધ, દહીં, માખણ, છાશ, ઘી વગેરેમાં માનવતા, તન, મન વગેરેને પુષ્ટ કરી પ્રભુ તરફ વાળતી શક્તિ પડેલી જ હોય છે. ગૌ માતાના આશીર્વાદ આલોક અને પરલોક સુધારી આપે છે. માટે શક્તિ સ્વરૂપ ગૌ માતાને આપણા લાખ લાખ વંદન. બોલો ગાય માતાની જય. તો મિત્રો, આ હતી ગાય માતા અને માતા લક્ષ્મીની કથા. કથા સાંભળ્યા પછી સૌને ખાતરી થઈ ગઈ હશે કે ગાય માતાની સેવા કરવાથી 33 કોટી દેવતાની સેવા કર્યાનું પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. માતા લક્ષ્મીની કૃપા આપણા જીવનમાં હર હંમેશા બની રહે છે. ગાય માતાની પૂજા કરવાથી ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે. એવું કહેવાય છે કે જે ઘરમાં ગાય છે તે ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ વ્યાપેલી રહે છે. જે ઘરમાં લોકો, જે ઘરના બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તે અભ્યાસની સાથે ગાય માતાની પણ પૂજા કરે તો તેમનો માનસિક વિકાસ ઝડપથી થઈ શકે છે. ગાયને ઘાસ ખવડાવવાથી ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પણ ગાયની પૂજા કરવી ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ગાય માતાના શરીરમાં 33 કરોડ દેવી દેવતાઓનો વાસ છે. ત્યારે ગાયના શિંગડાની આસપાસ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશનો વાસ રહેલો છે. ગાયને તિલક કરવાથી અને માથા ઉપર હાથ ફેરવવાથી એ દેવોના આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એવી માન્યતા છે કે ગાયની સેવા કરવાવાળા વ્યક્તિના બધા જ પાપ ગાય પોતાના શ્વાસ દ્વારા અંદર ખેંચી લે છે. ગાય જ્યાં બેસી જાય છે ત્યાં પોતાના શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા આસપાસ રહેલી નકારાત્મકતાને દૂર કરી અને હકારાત્મકતા ભરી દે છે. બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ત્યારે પૃથ્વી ઉપર સૌથી પહેલા ગાયને મોકલી હતી. એના કારણે ગૌવંશથી ગાયને માતા તરીકેનો દરજ્જો મળેલો છે. જેમ એક માતા બાળકનો ઉછેર પોતાના દૂધથી કરે છે તેમ ગાયના દૂધ દ્વારા પણ સૌનો વિકાસ થાય છે. માતાના દૂધ પછી ગાયનું દૂધ જ સૌથી ઉત્તમ અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. સૃષ્ટિ પર રહેલા કરોડો પ્રાણીઓમાં ગાય જ એક એવું પ્રાણી છે કે જેને માતાનો દરજ્જો મળેલો છે, જેને આપણે ગાય માતા કહીએ છીએ. આમ ગાય માતાના અનેક ઋણ આપણા પર રહેલા છે. જેના છાણ મૂત્રમાં લક્ષ્મીજી વસી રહ્યા હોય તે ગૌ માતાના દૂધ, દહીં, માખણ
છાસ, ઘી વગેરેમાં માનવના તન, મન વગેરેને પૃષ્ટ કરી પ્રભુ તરફ વાળતી શક્તિ પડેલી જ હોય. ગૌ માતાના આશીર્વાદ આલોક અને પરલોક સુધારી આપે છે. માટે શક્તિ સ્વરૂપ ગૌ માતાને આપણા લાખ લાખ વંદન. ગૌ માતાની કૃપાથી જ આપણું તન અને મન પૃષ્ટ થાય છે. તેમની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા આજે આપણે ગૌ માતાની સેવા પૂજા કરીએ છીએ. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં વાઘ બારસનું મહાત્મ્ય અને આજના દિવસે સાંભળવામાં આવતી મા લક્ષ્મી અને ગાય માતાની સુંદર કથા સાંભળવી આપને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય ગાય માતા, જય મા લક્ષ્મી જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.